పెన్నా నది ఒడ్డున వేద పాఠశాల ఉంది. ఈ పాఠశాలలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, జిఎస్ఎల్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరియు కిమ్యూ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ భాగస్వామ్యంతో ఇండియన్ అలైన్డ్ ఎంబీబీఎస్ కోర్స్ అడ్మిషన్లు అందిస్తోంది నియో. బీహార్ తదితర ప్రాంతాల సుమారు ఒక 20-30 మంది పిల్లలు ఇక్కడ వేద పాఠశాలలో వేదాలు నేర్చుకుంటున్నారు. అయితే వీళ్ళు ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచి ఇక్కడ పెన్నా నదిలో స్నానాలు చేస్తారు. అనంతరం అదేవిధంగా సాయంత్రం కూడా వాళ్ళు 5 లేదా 6 గంటల సమయంలో కూడా ఇక్కడ పెన్నా నదిలో స్నానాలు చేసి పూజలు నేర్పిస్తారు. ప్రస్తుతం ఆ పిల్లలు ఉన్నారు, వేద పాఠశాలకు సంబంధించిన పిల్లలు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. आप किधर वाले? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए, कब आए इधर? 2024 में दिसंबर 28 दिसंबर को हम यहाँ आए। ऐसा तेलुगु आएगा आपको? हाँ, तेलुगु आता थोड़ा थोड़ा। आपका गुरुजी कौन है? क्या इधर क्या पढ़ाते हैं? हमारे गुरुजी का नाम श्री मनीष तिवारी श्री मगन अवस्थी है। वो हमको यहाँ शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा पढ़ाते हैं। स्तोत्र, प्रबंधम, संस्कृत के बहुत सारे विषय और अमरकोश, सब अष्टाध्यायी, शब्द मंजरी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं। कितने साल? तेलुगु भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। 6 साल का कोर्स है हमारा। 3 साल हो गए, अभी 3 साल और बाकी है। अब ये कोर्स होने बाद किधर जाएगा आप? वो कोर्स होने के बाद हमको क्या कहते हैं, टीचर बन जाते हैं, फिर मंदिर में जाते, और अभी बहुत सारा पढ़ाई है। आप कितने भैया है, बहना है? आप फादर क्या काम करेगा? मेरे पापा अर्चक हैं और मेरा भाई भी अर्चक है। मेरा एक भाई है, बहन भी है एक मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। भाई यहीं है हैदराबाद में और पापा भी यहीं हैं महबूब नगर में। किधर से आए आप? मैं मध्य प्रदेश से आया, सतना से। मध्य प्रदेश सतना से आया। ओके। आप? यूपी। यूपी से। आपका नाम क्या है? आप कितने साल है इधर आके, क्या सीखे? इधर आके वेद सीखा, स्तोत्र, प्रबंध। 3 साल हो गए हैं, अभी 3 साल बाकी हैं। आप घर को कब जाएंगे? 1 साल बाद। तेलुगु आएगा? हाँ, आता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा आएगा। आप इधर क्या रहेगा? आपका गुरु क्या है इधर? आप सभी कितने बजे उठेंगे? क्या क्या करेंगे? दिनचर्या क्या करेंगे? सुबह उठ के रनिंग, और इसके बाद क्लास, स्नानम, फिर बरस, और फिर तिलक, संध्या, फिर मंदिर सेवा कालम, फिर उसके बाद फिर नीचे फिर बाल भोगम, उसके बाद क्लास, फिर 11 बजे फिर संध्या वंदनम, फिर भोजनम, फिर क्लास। आपको इधर कितने जने गुरुजी हैं? 2 लोग, श्री मनीष तिवारी, श्री मगन तिवारी। आप किधर से आए? आपका नाम क्या है? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम प्रवल तिवारी है। क्या सीखे इधर? मैं इधर आया अभी 2024 में आया हूँ, जून 2020। मैं इधर आया, पहले स्तोत्र प्रबंध सीखा, फिर उसके बाद मेरे को श्री गोवर्धन गुरुजी मेरे को एक बैच पे डाले, शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा बैच। मेरे वो गुरुजी हैं श्री मनीष तिवारी जी, श्री मगन अवस्थी जी। मेरे को स्तोत्र प्रबंध है, लघु सिद्धांत, ये सब पढ़ाते हैं, संस्कृत बारे में। आप इधर ट्रेनिंग होने के बाद किधर जाएंगे? कितने साल? 3 साल ट्रेनिंग है? नहीं, इधर 6 साल को। 6 साल कोर्स इधर। 6 साल इधर ही रहते, क्या टीचर बन जाते, यूँ अर्चक नहीं तो टीचर बनेंगे। इधर ही नहीं रहेगा? नहीं, इधर ही भी रह सकते हैं, इधर टीचर बन के रह सकते हैं। आपको खाना जो सोना सभी कैसा है? वो सुबह 4 o'clock हम लोग उठते हैं, उसके बाद आसन करते हैं, उसके बाद थोड़ा रनिंग करते हैं, ब्रश मंजन, स्नान के बाद तिलक लगाते हैं, ये सब। अब चिन्नजीयर स्वामी इधर ही आएगा? हाँ, आएंगे अभी। कभी बरस साल के टाइम में आएंगे? कैसे, कितने दिन का आएगा? ये अभी, इसके बाद ये अभी जो एक वो आश्रम बन रहा है इधर अभी वो करने आएंगे, उद्घाटन। क्या बोले? वो चिन्नजीर स्वामी जी जब हमारा बिल्डिंग बन जाता तब उद्घाटन के लिए यहाँ आते। जल्दी आएंगे, जनवरी फरवरी तक। क्या बिल्डिंग है? वो हम लोग के लिए पाठशाला बनवा रहे हैं। इधर टोटल कितने जने हैं अब? इधर सभी किधर गए?
वो 21 मेंबर हैं, वो हम्म, सभी श्रीरंगम गए हैं। श्री देवनाथ स्वामी जी चातुर्मास चल रहा है 2 मंथ का, इसलिए 26 सितंबर को सब लोग आ जाते। శ్రీరంగం वहाँ बड़ा यज्ञ चल रहा है ఓకే. चातुर्मास दीक्षा के लिए। ఇది పరిస్థితి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ సుమారు ఒక 20 మంది వేదం నేర్చుకుంటున్నారు. అయితే మొత్తం వీళ్ళు సుమారు ఒక 20 మంది వరకు శ్రీరంగంకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అక్కడ మహాయజ్ఞం జరుగుతుంది. అయితే ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే ఈళ్ళకు వ్యాయామం నేర్పిస్తారు. అదేవిధంగా 4 గంటలకే ఈళ్ళు నిద్రలేస్తారు. నిద్రలేచిన తర్వాత వ్యాయామం చేస్తారు. అనంతరం ఇక్కడ పెన్నా నదిలోకి వచ్చి స్నానాలు చేసి ప్రత్యేక వేదాలతో వాళ్ళు తన జీవన శైలిని ప్రారంభిస్తారు. అదేవిధంగా ఆ రోజంతా వివిధ రకాల క్లాసులు అవన్నీ ఉంటాయి. అయిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రము 4, 4:30 ప్రాంతంలో సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో 6 సమయంలో సూర్యుడు అస్తమించే సమయంలో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రత్యేక స్నానాలు చేస్తారు. అయితే వీళ్ళంతా ఉత్తరప్రదేశ్ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఉన్నారు. వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ఈ 6 సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ శిక్షణ ఉంటుంది. అయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రాంతాలకి వెళ్ళి అర్చకులు గానీ, అదేవిధంగా లేదంటే వేదవ్యాస పాఠశాలలో వాళ్ళు టీచర్లు గానీ కొనసాగుతామని కూడా వీళ్ళంతా చెప్తున్నారు. వీడియో జర్నలిస్ట్ అల్తాఫ్‌తో గయాజ్ ఆర్‌టీవీ వేదవ్యాస పాఠశాల నుంచి. అలాగే ఈ పక్కనే ఈ ఆశ్రమం పక్కనే నరసింహస్వామి ఆలయం ఉంది. ఈ కొండకు ఆనుకొని కొన్ని వందల సంవత్సరాల కిందట ఇక్కడ ఈ స్వామివారి ఆలయము ఏర్పాటు చేశారు. అసలు ఈ స్వామివారి ఆలయం గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. నమస్తే స్వామి. స్వామి ఆలయం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఎప్పుడు స్థాపించబడ్డారు? అదేవిధంగా ఇక్కడ వేద పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నారు. దీని మొత్తం మీద చెప్పండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఈ ప్రదేశము. ఇందువల్ల పవిత్రత అంటే దక్షిణము కొండ, ఉత్తరప్రదేశంలో ఈశాన్యంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి పెన్నా నది. ఈ రెండు దీన్ని దక్షిణ కాశీగా కూడా పిలువబడుతూ ఉంటారు. దీన్ని 1960 సంవత్సరంలో ఇక్కడే అనంతసాగరం మండలానికి సంబంధించినటువంటి పొద్దుబోయిన తిరుపాలరెడ్డి అనే ఆయన ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఆశ్రమాన్ని 1960 సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది. ఆ తరువాత ఆయన ఏర్పేడు విమలానంద స్వామి వారి దగ్గర సన్యాసాన్ని స్వీకరించి తదుపరి 1967 సంవత్సరంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. తదుపరి ఇస్సక్షనార ఆలయాన్ని, తరువాత ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాన్ని 1984 సంవత్సరం 81 సంవత్సరంలో కూడా ఇక్కడ ఆశ్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా 1960 సంవత్సరంలో ఇక్కడ ఆశ్రమంలో స్థాపించి కృష్ణ మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ తదుపరి 67లో దేవస్థానాన్ని స్థాపించడం జరిగింది. ఆయన ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ప్రాంతంలో వేద ఘోష జరగాలి అని ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశం, ఆయన సంకల్పం. ఆయన ఏర్పేడికే ఇవ్వాలనుకున్నారు, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల జరగలేదు. దానిని 1994 సంవత్సరంలో శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చిన్నజీయ స్వామి వారికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా ఇక్కడ వేద పాఠశాల ఏర్పాటు చేసి అనేక మంది విద్యార్థులని వేదం నేర్పించి అనేక ప్రాంతాల్లో విదేశాల్లో కూడా ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి విద్యార్థులు గురువుగారులుగా, దేవాలయంలో అధ్యాపకులుగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం. అంటే 1994 నుంచా? 1994 నుంచి చిన్నజీయ స్వామి వారికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆనాటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే, వారి యొక్క దాంట్లోనే ఈ ఆశ్రమం నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే ఈ వేదం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు? ఇప్పుడు మాధ్యాయన శాఖ జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ యజుర్వేద మాధ్యాయన శాఖ. ఇక్కడ బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇక్కడ 2 అధ్యాపకులుగా ఉన్నారు. 22 మంది విద్యార్థులు. వారికి మొత్తం కూడా స్వామివారే అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. స్వామి, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఒక జింక ఉండేది ఏదో చెప్తారు, అదేంటి? అది అప్పుడు అడవి కాబట్టి ఇది అప్పుడు పరమానంద స్వామి ఆయన టైంలో ఇక్కడ ఉండేది. ఆయన 1998లో పరంపదించారు. ఆనాటి నుంచి కూడా స్వామివారు చిన్నజీయ స్వామివారే ఆయన యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ ఆశ్రమం, నరసింహస్వామి దేవాలయం, వేద పాఠశాల అన్నీ వారి యొక్క
పర్యవేక్షణలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ వచ్చే వేదం నేర్చుకునే పిల్లలకు అన్ని వసతులు ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తారు. మొత్తం అన్ని వసతులు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయటమే కాకుండా పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణైన తర్వాత వారికి మరి ప్రత్యేక పారితోషికాన్ని ఇచ్చి వారు ఉండాలి అనుకుంటే ఈ ఆశ్రమంలోనే, అంటే స్వామివారి దగ్గర ఉండే ఆశ్రమాల్లో అధ్యాపకులుగాను లేదు ఇంకెక్కడైనా దేవాలయాల్లో అధ్యాపకులుగా కూడా పంపిస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్వామి. జై శ్రీరామ్. एक है तवोर जेतवा वायावस्था देवो वा सविता प्रार्पयात श्रेष्ठता माया कर्मण आप्या यद्वा मग्न्या इंद्राया भागं प्रजावते राणामेवा आयक्षमावस्तेन एषतमागासद्गो सध्रुवा अस्मिन्नो पातोऽस्यातवह्वे जाजामा